Hi, dearly beloved students. Good morning to all. Today we are going to learn a new supplementary reader. First supplementary reader, God sees the truth but waits. Okay, but this is very big lesson, so it will take 3 weeks to finish this. So I am giving homework from first lesson prose. Take page number 5. Um, Answer the following in a paragraph of 100 to 150 words each. 3. Part 3 la D and E. 5-mark paragraph. D and E. What message is conveyed through the story Two Gentlemen of Verona? Justify the title of the story Two Gentlemen of Verona. These two paragraphs you must learn and study. You must learn, write without copying and send it to me through WhatsApp. Okay, now shall we start this new supplementary reader? God sees the truth but waits. This is written by Leo Tolstoy. First, let's learn about the author, Leo Tolstoy. Okay, take page number 30. Leo Tolstoy was born on September 9, 1828 in Tula province, Russia. He is best known for the novels War and Peace and Anna Karenina, 1877, often cited as pinnacles of realist fiction. So, இவர் ரஷ்யன் ஆத்தர். இவரோட ஃபேமஸ் நாவல்ஸ் வந்து வார் அண்ட் பீஸ், போரும் அமைதியும். தென் ஆனா கரெனினா. These two novels often cited as pinnacles of realist fiction. These are fiction. Fictionனா ஒரு நாவல். அதில் வந்து pinnacles means அது புகழனுடைய உச்சத்தை அடைந்தது, வெரி ஃபேமஸ். தட் மீன்ஸ் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்ல வர்றார். He first achieved literary acclaim in his 20s with his semi-autobiographical trilogy Childhood, Boyhood and Youth. Trilogy means மூன்று, அதாவது a group of 3 related novels or plays or fiction. ஸோ ஒரு நாவலாக இருக்கட்டும், ஒரு பிளேஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ஃபிக்ஷனாக இருக்கட்டும், அது வந்து ஒரு அதனுடைய 3 ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸை வச்சு எழுதுறது தான் வந்து ட்ரிலாஜி. இப்போ நமக்கு வந்து சினிமாவில் கூட சிங்கம் 1, சிங்கம் 2 இப்படிலாம் எடுக்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி ஒரு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இதை மூணு புக்ஸாக எழுதுறது, அதான் ட்ரிலாஜி. தட் இஸ் சைல்ட்ஹுட், அவரோட சைல்ட்ஹுட் பற்றி, பாய்ஹுட், யூத் அதனுடைய பற்றி, செமி ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல், கொஞ்சம் ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல், பாதி செமி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு வரும். And Sevastopol sketches means Sevastopol, it is a seaport in Crimea on the Black Sea. ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய கிரீமியான்ற அந்த சீபோர்ட், ஒரு துறைமுகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இடம், அதை பற்றி ஒரு புக் எழுதுகிறார், Sevastopol sketches. அது it is World War II it is very famous. It is captured and destroyed by British, French and Turkish. We have seen other stories based upon his experiences in the Crimean War. And the Crimean War பற்றி தான் அதில் எழுதியிருக்கு. Tolstoy's fiction includes dozens of short stories and several novellas such as The Death of Ivan Ilyich, Family Happiness and Haji Murad. He also wrote plays and numerous philosophical essays. நிறையா பிளேஸ் மீன்ஸ் நிறைய நாடகங்கள் எழுதிக்கிறாரு. அப்புறம் ஃபிலாசபிக்கல் எஸ்ஸேஸ் மீன்ஸ் தத்துவ கட்டுரைகள் அதெல்லாம் எழுதிக்கிறார். டால்ஸ்டாய் died on November 20, 1910 in Astapova, Russia. Now let's see his story. God sees the truth but waits. See, the meaning for the title is அதாவது ட்ரூத் மீன்ஸ் உண்மை. அதாவது இந்த காலத்தில் வந்து உண்மையாக நடக்கிறவங்களுக்கு மதிப்பு கிடையாது. உண்மைக்கு எப்போவுமே ஒரு மதிப்பு இல்லாமல் தான் இருக்குது. பொய் பேசுகிறவங்க தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறுறாங்க. சில ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து அவங்களால எஸ்கேப் ஆகி போக முடியுது. ஆனால் இங்கே பொய்யாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் முன்னாடி அப்படிலாம் ஏமாற்றி பொய்யாக வாழ்ந்து சாதிக்க முடியும் உலகத்தில். ஆனால் கடவுள் வந்து எப்பவுமே உண்மையை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறார். God sees the ட்ரூத்தை பார்க்குறாரு. ஆனால் அரசன் நண்டு கொள்வான், தெய்வம் நின்று கொள்ளும் அப்படின்னு தான் பழமொழி.
தெய்வம் வந்து உடனே அதை தண்டிக்க மாட்டுறாரு. He sees the truth, அவர் ட்ரூத்தை பார்க்குறாரு, but waits for the right time it is given. This is the meaning of this story. இதில் நம்ம அப்படி யாருடைய ட்ரூத்தை கடவுள் பார்த்தார், எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணார், இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த நன்மை செஞ்சார் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த ஸ்டோரியில் பார்க்கலாம். God sees the truth but waits. Here is a story about faith, forgiveness, freedom and acceptance of a young merchant named Akshanov. இதில் வந்து அக்சியோனவ் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கு. அதனோட ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து அக்சியோனவ், எஃப் அப்படின்ற சவுண்டில் முடியும். அக்ஷோனவ், who was sent to prison for a crime he did not commit. ஸோ அக்ஷோனவ் அப்படின்ற ஒரு யூத் மெர்ச்சன்ட், ஒரு இள வியாபாரி, அவருடைய செய்யாத குற்றத்துக்காக ஜெயிலில் போட்டிருப்பாங்க. அதில் அவருடைய ஃபெய்த் மீன்ஸ் நம்பிக்கை அல்லது விசுவாசம், கடவுள் மேலே வச்சுருந்த விசுவாசம். ஃபர்கிவ்னஸ், அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டது அல்லது மன்னிப்பு கொடுத்தது இருக்கலாம். ஃப்ரீடம் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ், அவரை பற்றி நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்கணும். In the town of Vladimir, so here V is off silent, Vladimir. In the town of Vladimir lived a young merchant named Ivan Mitrich Aksanov. Okay. In the town of Vladimir lived a young merchant named Ivan Mitrich Aksanov. He is the protagonist of this story. He had 2 shops and a house of his own. So the Ivan Mitrich Aksanov had 2 shops, 2 கடை வச்சிருக்கிறாரு, and a house of his own, 2 கடையும் வீடும் சொந்தமாக வச்சிருக்கிறார். Aksanov was a handsome, fair-haired, curly-headed fellow full of fun and very fond of singing. ஸோ அவனை பற்றி என்ன கொடுத்துருக்கு, Aksanov was a ஹேண்ட்ஸம்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக அழகாக இருக்கிறான். ஃபேர்-ஹேர்டு, தலை முடியெலாம் வந்து நல்லா ஸ்டைலாக அழகாக இருக்கும். கேர்லி ஹெட்டட் ஃபெல்லோ, கேர்லி சுருளான முடியாக இருக்கும். ஃபுல் ஆஃப் ஃபன் மீன்ஸ் எப்போவுமே ஜாலி டைப்பாக, ஃபன், சிரிப்பாக, லாஃப்டராக, சந்தோஷமாக அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் சிங்கிங், பாட்டு பாடுற, ரொம்ப பாட்டு எப்போவுமே ஃப்ரீயாக இருக்கும் போதெல்லாம் ஒரு பாட்டு பாடிட்டு ஜாலியாக இருப்பான். When quite a young man, he had been given to drink and was riotous when he had too much. So when quite a young man, that means அவர் வந்து யங் மேனாக இருக்கும்போது, ரொம்ப அதாவது மேரேஜுக்கு முன்னாடி அந்த யங் மேனாக இருக்கும்போது, he had been given to drink, நிறையா குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது, நிறையா குடிப்பார். and was riotous when he had too much. ஸோ நிறையா குடிச்சிட்டு, riotous மீன்ஸ் அதாவது கடவுள் பயம் இல்லாமல் நிறையா செலவழித்து ஊதாரித்தனம் பண்ணுறது. when he had why it is given, had means having drink, அந்த மீனிங் அது வந்து பிரின்சிபல் வேர்பாக இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு had வந்து ஹெல்பிங் வேர்பாக இருக்குது. அது வந்து என்ன, அது வந்து டென்ஸ், இது எப்போ நடந்துச்சுன்ற டென்ஸை காமிக்குது, காலத்தை காமிக்குது. இந்த had வந்து பிரின்சிபல் வேர்பாக இங்கே ஆக்ட் பண்ணுது. when he had too much. But after he married, he gave up drinking except now and then. ஸோ ஆஃப்டர் மேரேஜுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த குடிக்கிறத விட்டுட்டார். எக்ஸப்ட் நவ் அண்ட் தென்னா கொஞ்சம் எப்போயாவது கொஞ்சம் நேரம் குடிப்பார். One summer, Aksanov was going to the Nizhny fair. ஸோ ஒரு சம்மர் சீசன் வந்துச்சு. அப்போ Aksanov வந்து நிஸ்னின்ற ஒரு ஃபேர், அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் ஆர் சந்தை, அதாவது நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம், நிஸ்னி ஃபேர். and as he bade goodbye to his family, his wife said to him, Ivan Mitrich, do not start today. I have had a bad dream about you. ஸோ அவங்க வைஃப் சொல்கிறாங்க, and as he bade goodbye to his family, bade is the past form of bid, அதாவது குட்பை சொல்லிட்டு, அதாவது விடை பெற்றுக்கொண்டு சொல்லும்போது அப்படின்ற மீனிங் அது. and as he bade goodbye to his family, his wife said to him, wife சொல்கிறாங்க, Ivan Mitrich, do not start today. I have had a bad dream about you. இன்னைக்கு போக வேண்டாம், நான் உங்களை ஒரு கெட்ட கனவு கண்டேன், அதனால் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் தடுக்கிறாங்க.
Action of laughed and said, "You are afraid that when I get to the fair, I shall go on a spree." Go on a spree means அதாவது களியாட்டம் அப்படி இப்படின்னு ஒவ்வொன்றிலையும் ஜாலியாக குடிக்கிறது வெறிக்கிறது பல கேம்ஸ் விளையாடுறது இதில் அவனுடைய பணத்தெல்லாம் செலவழிச்சிருவான் அப்படின்ற அர்த்தம். கோ ஆன் எ ஸ்ப்ரீ. ஸோ யூ ஆர் அஃப்ரைட் தட் வென் ஐ கெட் டு த ஃபேர் ஐ ஷில் கோ ஆன் எ ஸ்ப்ரீ. ஸோ நான் அந்த ஃபேருக்கு போனால் எல்லா காசையும் வேஸ்ட்டாக செலவழித்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவேன், நீ நினச்சி பயப்படல சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப்கிட்ட கேட்குறான். His wife replied, "I do not know what I am afraid of. All I know is that I had a bad dream. I dreamt you returned from the town, and when you took off your cap, I saw that your hair was quite grey." அப்போ அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறான், "ஐ டு நாட் நோ வாட் ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப்." நான் எதுக்கு பயப்படுறேன்னு எனக்கு தெரில. பட் ஐ ஹேட் அ பேட் ட்ரீம். ஒரு கெட்ட கனவு கண்டேன். அதில் ஐ ட்ரெம்ட் யூ ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் த டவுன். நான் என்ன கனவு கண்டேன்னா, நீங்கள் நிஸ்னி ஃபேருக்கு போயிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகி வரும்போது, அண்ட் வென் யூ டுக் ஆஃப் யுவர் கேப், உன்னோட கேப்பை நீ கலட்டும் போது உள்ள ஐ சா தட் யுவர் ஹேர் வாஸ் குவைட் க்ரே. க்ரே மீன்ஸ் நரைச்ச முடி, அதாவது முடியெல்லாம் நரைச்சி போய் வயசான கிழவனா இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டான். Action of laugh, "That's a lucky sign," said he. "See if I don't sell out all my goods and bring you some presents from the fair." அப்போ அவன் சொல்கிறான், அது ஒரு லக்கி தானே, லக்கி நல்ல சைன் தான், நல்ல அடையாளம் தான், நமக்கு நல்ல ஒரு அடையாளம் தான் அது. "See if I don't sell out all my goods and bring you some presents from the fair." ஸோ நான் வந்து எல்லா பொருளையும் நான் கொண்டு போகிற குட்ஸ் எல்லாம் விற்காட்டா கூட அண்ட் விற்க முடியாட்டினா கூட அண்ட் பிரிங் யூ சம் ப்ரெசன்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபேர், அந்த ஃபேர்லேருந்து அந்த சந்தையிலேருந்து அந்த மார்க்கெட்லேருந்து உனக்கு நல்ல ப்ரெசன்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வரேன் சொல்கிறேன். ஸோ ஹீ செட் குட் பை டு ஹிஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ட்ரோவ் அவே. ஸோ விடைபெற்றுட்டு ட்ரோவ்னா ட்ரைவ், பாஸ்ட் ஃபார்ம் ட்ரோவ், அந்த குதிரையில் கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது ஏன்ஷியன்ட் டேஸில் நடந்த ஸ்டோரிஸ். ஸோ அங்கே கார்லாம் கிடையாது, காரு இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ குதிரை வண்டி தான். When he had travelled halfway, he met a merchant whom he knew, and they put up at the same inn for the night. They had some tea together, and then went to bed in adjoining rooms. When he had travelled halfway, ஸோ ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு halfway வந்துச்சு. He met a merchant whom he knew. அவனுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச இன்னொரு மர்ச்சன்ட், இவனை மாதிரி ஒரு வியாபாரியை மீட் பண்ணான். அண்ட் தே புட் அப் அட் த சேம் இன் ஃபார் த நைட். ஸோ ரெண்டு பேரும் நம்ம இந்த இரவை, இந்த நைட்டை வந்து நம்ம இந்த இன், INN, இன் மீன்ஸ் ஓல்டு ரெஸ்டாரண்ட். அதாவது இப்போ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட், ஹோட்டல், லாட்ஜ் அப்படி சொல்கிறோம். பழைய காலத்தில் வந்து அங்கங்கே சத்திரம், சாவடின்னு சொல்லி கட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதில் ரூம்ஸ் அவங்களுக்கு வாடகைக்கு விட்டு அவங்களுக்கு வேண்டிய சாப்பாடை கொடுப்பாங்க, அதுக்குரிய ரெண்ட்டை இவங்க கொடுப்பாங்க. அதான் வந்து இன், INN, இன். ஓகே, IN இஸ் உள்ளன்னு அர்த்தம். இன் அது வந்து ப்ரிப்போசிஷன். INN, இன் இஸ் அ நவுன். இட் இஸ் the old type of restaurant, like to stay in the night and have food. ஓகே, ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதில் அந்த இன்னில் சத்திரத்தில் தங்குறாங்க. They had some tea together and then went to bed in adjoining rooms. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டீ குடிக்கிறாங்க. அப்புறம் அதாவது ஒரே என்ட்ரன்ஸு, அட்ஜாயினிங் ரூம்னா 2 ரூம் இருக்கும். என்ட்ரன்ஸ் வந்து ஒன்று தான், அதாவது கதவு ஒன்று தான், ரூம் மட்டும் 2 ரூமாக இருக்கும். ஜாயின் பண்ணி 2 ரூமாக இருக்கும். அதில் இவன் ஒரு ரூமில் அவன் ஒரு ரூமில் படுத்து தூங்குறாங்க. 2 பேர் சேர்ந்து டீ குடிச்சுக்கிறாங்க, கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு படுத்துக்கிறாங்க. Adjoining means next to, joined with அப்படின்ற மீனிங். It was not Axenov's habit to sleep late, and wishing to travel while it was still cool, he aroused his driver before dawn and told him to put in the horses. It was not Axenov's habit to sleep late. அக்ஷயனாவுக்கு ஒரு பழக்கம் என்னென்னா லேட்டாக தூங்குறது. இப்போ நம்மலாம் வந்து வாட்ஸ்அப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு 11, 12 ஆகுது. ஸோ அப்படி தூங்குறது கிடையாது, சீக்கிரமாக தூங்கிடுவான். அண்ட் விஷிங் டு ட்ராவல் வைல் இட் வாஸ் ஸ்டில் கூல். அதாவது வெயிலில் போய் மாட்டிக்கக்கூடாது, நம்ம எப்போ வந்து கூலாக இருக்கோ அப்போ நம்ம நிறையா ட்ராவல் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு கிளம்பி அவனுடைய ட்ராவலை வந்து கூலாக இருக்கக்கூடிய டைமில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.
and wishing to travel while it was still cool, he aroused his driver before dawn. Dawn, it is the first appearance of light in the sky. So before the sun rise ஆகும்போது அது வர்றதுக்கு முன்னாடி விடியல் காலை, அந்த விடியறது தான் வந்து டான். ஸோ டான் விடியறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க டிரைவரை எழுப்பி விட்டு நம்ம கிளம்பலாம்னு சொல்லி அந்த ஹார்ஸை ஓட்டக்கூடிய டிரைவரை எழுப்பி வரோம். அண்ட் டோல்ட் him டு புட் இன் த ஹார்ஸஸை ரெடி பண்ண நம்ம போகலாம்னு சொல்லி போகிறோம். Then he made his way across to the landlord of the inn, who lived in a cottage at the back, paid his bill and continued his journey. ஸோ அங்கே வந்து அந்த இன்னுடைய லேண்ட்லார்ட்னா அந்த ப்ரொப்ரைட்டர், அதனுடைய உரிமையாளர், அந்த லாட்ஜ் அல்லது சத்திரத்துக்கு உரிமையாளர் வந்து பின்னாடி ஒரு காட்டேஜில் அவருடைய வீடு இருக்குது. அங்கே போய் தங்கினதுக்குரிய பில்லை பே பண்ணுறதுக்கு போகிறான். paid his bill and continued his journey. கட்டிட்டு ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணுறான். When he had gone about 25 miles, he stopped for the horses to be fed. So 25 miles தள்ளி வந்திருக்கிறான். He stopped for the horses to be fed. Feedன்றதுனுடைய past form. Feed means to give food for the food supply for the horses. Here fed, கொடுத்தான், the past form. He stopped for the horses to be fed. Action of rested a while in the passage of the inn. Then he stepped out into the porch and ordering a samovar to be heated, got out his guitar and began to play. So here action of rested a while. So அந்த ஹார்ஸஸ் வந்து சாப்பிட்டு அதனுடைய சாப்பாடை சாப்பிட்ற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி அங்கே ஒரு இன்னில் வெளியவே உட்காந்துருக்கான். இந்த பேசேஜ் ஆஃப் த இன்னுக்குள்ளே போகலை, அதனுடைய வெளியவே அங்கே உட்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறான். a while means for a short time. Then he stepped out into the porch. Porch means portico. முன்னாடி வெராண்டா மாதிரி இருக்கும், மேலே வந்து க்ளோஸ்டு டெரஸ் இருக்கும். Porch and ordering a samovar to be heated. Samovar is a Russian metal urn-னா அது ஒரு மெட்டல் வெசல். It is used to heat water or to make coffee or tea, coffee, like that, etc. like that. Okay. ஸோ இங்கே அந்த சாமவார்ன்றது ஒரு மெட்டல் பாத்திரம், அதுக்குள்ளே வந்து கங்கு வந்து உள்ளே போட்டு மேலே வாட்டரு அல்லது டீ போடுறதுக்குரிய டீ டிகாஷன் அந்த மாதிரி வந்து கொதிக்க வைக்கிறதுக்காக உள்ள கங்கு போட்டு அதனுடைய சூடு கொடுத்துட்டே இருக்கிறதா சாமவார். அதை வந்து ஹீட் பண்ண சொல்கிறோம். got out his guitar and began to play. ஸோ நம்ம ஒரு டீ குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிட்டார் எடுத்து ப்ளே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். Suddenly a troika drove up with twinkling bells and an official alighted, followed by 2 soldiers. திடீர்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு ட்ராய்கா மீன்ஸ் ஹியர் a cart pulled by 3 horses. ட்ராய்கான்றது 3 குதிரையை ஓட்டிகிட்டு வரக்கூடிய அந்த குதிரை வண்டியை தான் ட்ராய்கா அப்படி சொல்லுவாங்க. அது ஸ்பீடாக வருது. டிங்க்லிங் பெல்ஸ், அந்த குதிரையினுடைய கழுத்தில் மாட்டிக்கிற அந்த பெல்லினுடைய சவுண்டெல்லாம் அந்த பெல்லோட சவுண்டு தான் டிங்க்லிங் பெல்ஸ் அண்ட் அன் அஃபிஷியல் அலைட்டட் ஃபாலோட் பை 2 soldiers. ஒரு அஃபிஷியல்னால் ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியலாக இருக்கலாம். அப்படி ஒருத்தர் அலைட்டர்னா முன்னாடி வராரு, பின்னாடி 2 soldiers வராங்க. He came to Akshanov and began to question him, asking him who he was and whence he came. ஸோ அவர் நேர அக்ஷனஃப் கிட்டே வந்து என்ன கேட்குறேன், and began to question him, அவன்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறாரு. asking him who he was, நீ யார் சொல்லி கேட்குறாரு. and whence he came. whence, it's the old type of English. when, அந்த அர்த்தம் தான். whence he came. Akshanov answered him fully and said, won't you have some tea with me. அக்ஷனஃப் அவன் கேட்டதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டான். என்கிட்ட கொஞ்சம் டீ சாப்பிட்றீங்களா சொல்லி கேட்குறேன். But the official went on cross-questioning him and asking him, where did you spend last night? Were you alone or with a fellow merchant? Did you see the other merchant this morning? Why did you leave the inn before dawn? இப்படின்னு நிறையா அடுக்கடுக்காக கொஷினை கிராஸ் கொஷினாக கேட்குறாரு. என்ன கேட்குறாரு, லாஸ்ட் நைட் நீங்கள் எங்கே தங்கின? வேர் யூ அலோன்
தலையாக படுத்திருந்தியா? அந்த ஃபெல்லோ மர்ச்சன்ட் கூட ஒரு மர்ச்சன்ட் கூட சேர்ந்து படுத்திருந்தியா? டிட் யூ see the other merchant this morning? நீ எந்திரிச்சு கிளம்பி வரும்போது அந்த இன்னொரு மர்ச்சண்ட்டை பார்த்துட்டு வந்தியா? why did you leave the inn before dawn? விடியறதுக்கு முன்னாடி ஏன் கிளம்புன அப்படின்னு நிறைய கொஷின் கேட்குறார். Akshenov wondered why he was asked all these questions, but he described all that had happened and then added, why do you cross-question me as if I were a thief or a robber? I am traveling on business of my own and there is no need to question me. Akshenov வந்து wondered means surprised. அதாவது அவனுக்கு ஒரு வினோதமாக இருக்குது. ஏன் இவன் நிறையா இந்த மாதிரிலாம் கொஷின் கேட்டுக்கிறான் சொல்லி யோசிக்கிறான். பட் இட் டிஸ்கிரைப்ட் ஆல் தட் ஹேட் ஹேப்பன். ஆனால் அவன் கேட்டதுக்கெலாம் என்ன நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணான். அண்ட் தென் ஆடட், வை டு யூ கிராஸ் கொஷின் மீ ஆஸ் இஃப் ஐ வேர் எ தீஃப் ஆர் எ ராபர்? நான் ஏதோ திருடை மாதிரியும் கொள்ளக்கூட்டத்துக்கார மாதிரியும் நினச்சிட்டு என்கிட்ட எப்படி கொஷின் இப்படி கிறிஸ்கிராஸாக கேட்டுட்ருக்குறீங்க சொல்லி கேட்குறேன். ஐ எம் ட்ராவலிங் ஆன் பிஸ்னஸ் ஆஃப் மை ஓன் அண்ட் தேர் இஸ் நோ நீட் டு கொஷின் மீ. நான் என்னோட ஓனாக நான் ட்ராவல் பண்ணி பிஸ்னஸ்க்காக வரேன். நீங்கள் இப்படி என்கிட்ட இப்படி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது சொல்கிறேன். தென் தி அஃபீஷியல் காலிங் த சோல்ஜர்ஸ் செட், ஐ ஆம் த போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் திஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் and I question you because the merchant with whom you spent last night has been found with his throat cut. We must search your things. ஸோ என்ன சொல்கிறேன், அந்த அஃபீஷியல் என்ன சொல்கிறேன், நான் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய போலீஸ் ஆஃபீஸர், நான் வந்து எதுக்கு இவ்வளோ நேரம் கொஷின் கேட்டேன்னா, உன் கூட நைட் தங்கின இன்னொரு மர்ச்சன்ட் வந்து காலையில் பார்க்கும்போது த்ரோட் கட், தொண்டையில் அறுக்கப்பட்டு செத்து கிடக்கிறான். அதனால் நான் உன்னை வந்து நான் சர்ச் பண்ணணும், உன்னோட திங்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன். They entered the house. The soldiers and the police officers unstrapped Aksionov's luggage and searched it. Suddenly the officer drew a knife out of a bag, crying, whose knife is this? ஸோ அவர் வந்து எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறாரு போலீஸ் ஆஃபீஸர். அன்ஸ்ட்ராப்டுனா எல்லாத்தையும் அவுத்து அவனோட திங்ஸ், ஆக்ஷனாஃபோட திங்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுறான். செக் பண்ணும்போது ஒரு நைஃப் உள்ளே வந்து நைஃப் இருக்குது, கத்தி, அதை எடுக்கிறான். ஹூஸ் நைஃப் இஸ் திஸ் அப்படி கேட்குறான். Aksionov looked and seeing a blood-stained knife taken from his bag, he was frightened. அக்ஷனோவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். அதில் வந்து பிளட்டு வேறு இருக்குது, பிளட் ஸ்டெயின்டு, பிளட்டு கத்தியில் குத்துன அந்த ரத்த கரை இருக்குது. அதை எடுத்தோடனே he was frightened, பயப்படுறான். How is it there is blood on this knife? இங்கே என்ன பிளட்டு நைஃப் வந்து சொல்லி அவனே கேட்குறான். Aksionov கேட்டது போலீஸ் ஆஃபீஸர். How is it there is blood on this knife? இந்த நைஃப்பில் பிளட் எப்படி வந்துச்சு? Aksionov tried to answer but could hardly utter a word and only stammered. Aksionov வந்து ஆன்சர் சொல்கிறக்கு ட்ரை பண்ணுறான். ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட அவனுக்கு அந்த பயத்தில் வார்த்தை வரல. ஸ்டாமர்னா திக்கி திக்கி பேசுகிறான். I don't know, not mine சொல்லி திக்கி பேசுகிறான். இது எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறான். Then the police officer said, this morning the merchant was found in bed with his throat cut. You are the only person who could have done it. The house was locked from inside and no one else was there. Here is this blood-stained knife in your bag and your face and manner betray you. Tell me how you killed him and how much money you stole. ஸோ இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொல்கிறாரு, இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து அந்த மர்ச்சண்ட்டை வந்து பெட்டில் பார்க்கும்போது கழுத்து அறுபட்டு கிடக்கிறாரு. யூ ஆர் த ஒன்லி பர்சன் ஹூ குட் ஹவ் டன் இட். நீ தான் கூட இருந்தது, நீ தான் அதை செஞ்சுருக்கணும். த ஹவுஸ் வாஸ் லாக்ட் ஃப்ரம் இன்சைட். வீடு வந்து உள்ள கூடி பூட்டப்பட்டிருக்குது. அண்ட் நோ ஒன் எல்ஸ் வாஸ் தேர். உங்களை 2 பேரை தவிர யாரும் கிடையாது. ஹியர் இஸ் திஸ் பிளட் ஸ்டெயின் நைஃப் இன் யர் பேக். உன் பேக்லேயும் இந்த நைஃப் பாரு ரத்த கரையோட இருக்குது. நீ பயப்படக்கூடிய விதம், உன்னுடைய மேனரிசமே வந்து நீதான்றதை காட்டி கொடுக்குது. பீட்ரே, தட் மீன்ஸ் காட்டி கொடுக்குறது. டெல் மீ ஹவ் யூ கில்ட் ஹிம் அண்ட் ஹவு மச் மணி யூ ஸ்டோல். அவனை எப்படி கொன்ன, எவ்வளோ மணி எடுத்த சொல்லி கேட்குறேன். Aksionov swore he had not done it, that he had not seen the merchant after they had tea together. Aksionov swore means the past form of swear. Swear means ப்ராமிஸ் போடுறான். நான் இது செய்யவே இல்லை. he had not seen the merchant after they had a tea together. நைட்டு 2 பேர் சேர்ந்து டீ குடிச்சிட்டு படுத்தமே தவிர அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவனை பார்க்கவே இல்லை. that he had no money except 8,000 rubles. என்னோட இதை கூட செக் பண்ணிக்கோங்க. 8,000 rubles அது வந்து இந்த ரஷ்யன் மானிட்டரி யூனிட் ஆஃப் ரஷ்யா, தட் ரூபிள்ஸ். ஓகே,
8,000 rubles of his own, and that the knife was not his. The knife என்னோட கிடையாது, என்னோட காசு 8,000 rubles தான் என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்கிறான். But his voice was broken, his face pale, and he trembled with fear as though he went guilty. ஸோ அவன் நம்ம குற்றவாளி ஆயிட்டோமே அப்படின்ற பயத்தில் அவனுடைய வாய்ஸ் எல்லாம் வந்து broken, உடஞ்சி போய் திக்கி திக்கி வருது. His face pale and he trembled with fear. பயத்தில் நடுங்கிறான். The police officer ordered the soldiers to bind Akshanov and to put him in the cart. As they tied his feet together and flung him into the cart. ஸோ அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் இவனை வந்து கட்டி அந்த கார்ட்குள்ளே போடுங்க, அவங்க வந்து அந்த ட்ரைக்காக்குள்ளே சொல்கிறாங்க. As they tied his feet together and flung him into the cart, Akshanov crossed himself and wept. அவங்க வந்து அதே மாதிரி அவனை கட்டி flung means தூக்கி போடுறது, அவனை தூக்கி அந்த வண்டிக்குள்ளே போடும்போது Akshanov crossed himself and wept. Crossed himself means அந்த அதாவது ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் ப்ரேயர், அதாவது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலன்னு சொல்லி ஒரு கிராஸ் போடுவாங்க. அந்த கிராஸை வந்து அவன் போட்டு ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறான், அந்த பக்தி உள்ளவன் அது. அண்ட் வெப்ட் மீன்ஸ் அழுதான், கிராஸ் போட்டுட்டு அழுகிறான், சின்ன ப்ரேயர் இது. His money and goods were taken from him and he was sent to the nearest town and imprisoned there. ஸோ அவன்கிட்ட இந்த மணி, அவனுடைய குட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அவனை வந்து இம்ப்ரிசன் ஜெயிலில் போட்டு வச்சுருக்குறாங்க, நியரஸ்ட் டவுனில் கொண்டு போய். Enquiries as to his character were made in Vladimir, and the merchants and other inhabitants of that town said that in former days he used to drink and waste his time, but that he was a good man. Then the trial came on. He was charged with murdering a merchant from Ryazan and robbing him of 20,000 rubles. ஸோ இந்த என்கொயரிஸ் பண்ணுறாங்க அந்த விளாடிமிரில். இவன் வந்து எப்படி இவனோட கேரக்டரை பற்றி என்கொயரிஸ் நடக்குது. த மர்ச்சன்ட்ஸ் அண்ட் அதர் மர்ச்சன்ட்ஸ் ஆஃப் தட் டவுன். ஸோ இந்த விளாடிமிர் டவுனில் இருக்கக்கூடிய அதர் மர்ச்சன்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, செட் தட் இன் ஃபார்மர் டேஸ் ஹி யூஸ் டு ட்ரிங்க் அண்ட் வேஸ்ட் ஹிஸ் டைம். முதல் எங்கே இருக்கும்போது தான் அந்த மாதிரி குடிச்சு அவனோட இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஆனால் நல்ல பையன். And but that he was a good man. Then the trial came on. Trial means law, சட்டம். அவன் மேலே என்ன சட்டம் வந்துச்சுன்னா, he was charged with murdering a merchant from Ryazan. அந்த கொலை பண்ணப்பட்ட அந்த Ryazan யார், murdering a merchant from Ryazan. ரியாசான்ற இருந்து வந்த ஒரு மர்ச்சண்ட்டை கொலை பண்ணதுக்காகவும் அவங்கிட்ட இருந்து 20,000 ரூபிள்ஸை திருடினது, அந்த 2 குற்றத்துக்காகவும் அவனை வந்து சார்ஜ் பண்ணி இம்ப்ரிசன் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டுக்கிறாங்க. ரியாசான்லேருந்து வந்த அந்த மர்ச்சண்ட்டை மர்டர் பண்ணதுக்கும் அவங்ககிட்ட இருந்து ராபிங் ஹிம் ஆஃப் 20,000 ரூபிள்ஸை எடுத்ததுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் இவன் பண்ணானா வேறு யாரும் பண்ணாங்களா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. His wife was in despair and did not know what to believe. Despair means hopelessness. அவங்க வைஃப் ரொம்ப ஹோப்லெஸ்னஸ் இருக்காங்க, நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. And did not know what to believe. Her children were all quite small. One was a baby at her breast. Taking them all with her, she went to the town where her husband was in jail. ஸோ அந்த வைஃப் ரொம்ப கலக்கமாக இருந்தாங்க, நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தாங்க. And did not know what to believe. அவங்க எதை நம்புறதுனே தெரில. Her children were all quite small. குழந்தைங்கெல்லாம் குட்டி பசங்க. One was a baby at her breast. Baby at her breast means அவங்க அம்மா கிட்ட பால் குடிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை வச்சுருக்கிறாங்க, கை குழந்தை. Taking them all with her, she went to the town with her husband was in jail. ஸோ அந்த 2 குழந்தைங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஹஸ்பண்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த டவுனுக்கு போய் பார்க்கறதுக்கு போகிறாங்க. At first she was not allowed to see him, but after much begging she obtained permission from the officials and was taken to him. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்கள உள்ளே பார்க்க விடலை, அப்புறம் அஃபீஷியல்ஸ்டெல்லாம் போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்த பிறகு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. When she saw her husband in prison dress and in chains, shut up with thieves and criminals, she fell down. ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்டை பார்த்த உடனே ப்ரிசன் ட்ரெஸ், அந்த உள்ள ப்ரிசன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்த உடனேயும் அண்ட் இன் செயினை வச்சு அவனை கட்டி போட்டுக்கிறாங்க. ஷட் அப் வித் தீவ்ஸ் அண்ட் கிரிமினல்ஸ், மற்ற திருடர்களோடையும்
கிரிமினல்ஸ் குற்றவாளிகளோடையும் சேர்த்து அவனை ஒரு குற்றவாளி போல் போட்டுக்கிறதையும் பார்த்துட்டு ஷீ ஃபெல் டவுன், மயங்கி விழுந்துட்டான். அண்ட் டிட் நாட் கம் டு ஹர் சென்சஸ் ஃபார் அ லாங் டைம். ரொம்ப நேரம் அவங்க வந்து அவங்களுடைய சென்ஸுக்கு வரல. ஷீ வாஸ் அன்கான்ஷியஸ். தென் ஷீ ட்ரூ ஹர் சில்ட்ரன் டு ஹர் அண்ட் சேட் டவுன் நியர் ஹிம். ஸோ அவங்க பிள்ளைங்களையும் பக்கத்தில் இழுத்துட்டு போய் அவங்க கிட்ட போய் உட்காரான். She told him of things at home and asked about what had happened to him. He told her all and she asked, what can we do now? ஸோ அவன் வீட்டில் நடந்ததெல்லாம் பற்றி சொல்கிறான். ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி கேட்குறான். He told her all and she asked, எல்லாத்தையும் அவன் சொல்கிறான். அப்போ அவள் கேட்குறா, what can we do now? அப்படி கேட்குறான். We must petition the Tsar not to let an innocent man perish. Tsar is the emperor of Russia. அப்போ அவன் சொல்கிறான், நம்ம வந்து ஜாருக்கு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி இன்னசென்ட் மேன், நான் வந்து இன்னசென்ட் தான், நான் வந்து பெரிஷ்னா அழிஞ்சு போகாதபடிக்கு ஜாருக்கு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறேன். His wife told him that she had sent a petition to the Tsar but it had not been accepted. Already I have gave a petition to the Tsar but it was not accepted. அது வந்து அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல சொல்கிறான். Akshanov did not reply but only looked downcast. அக்ஷனவுக்கு வந்து அதை ரிப்ளை அதுக்கு எதுவும் பண்ணல. Downcast means very depressed, very sad. கீழே அப்படி குனிஞ்சு பார்த்துட்டே இருக்கான். ஸோ next what will happen we'll see in the next class. Okay, this is very big lesson, so 3 parts will be there. We'll finish it soon. And then first itself I gave homework from the first unit, first prose, 2 paragraphs you must learn and write. Okay, we'll see you in the next week. Until then, bye.